कहते ने कि तलवारां नाल नहीं मरना उसने, उसके खात्मे दे लई मेरे अखरां ने जन्म लिया है। अखर शब्द बनते ने, शब्द गल्लां बनदियां ने, कदे बुराई नूं मारदे ने ते कदे चंगियाई दी जित करते ने। स्वागत जी आयां नूं प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं वरुण कौर मान। लफ्ज़ां दी गल छिड़ी है, अखरां दी गल छिड़ी है और ये अखर जुड़ते जुड़ते जदों कहंदे ना अंग्रेज़ी च सेंटेंस बन जाते हैं। सेंटेंस बनते बनते कदे कहानी, नावल, कविता बहुत सारे रूप ले लेंदे ने। ये सारी कला जिहड़ी है ना, ये लेखक दे विच हुंदी है। लेखक जिहड़ा आ अपनी गल दे नाल बहुत सारियां डूंघियां रमज़ां नूं छेड़ दिंदा है। लेखक जिहड़े ने ना वड्डियां वड्डियां गल्लां नूं किताबां दे विच इन्ना क करके जदों समा दिंदे, गागर च सागर भर दिंदे आ ना, और फिर कहंदे क्या ही बात हो जाती है। लेखक समाज दे उत्ते बहुत असर पाउंदा। कदे कदे समाज भी लेखक नूं मजबूर करदा है कि किहो जिहा लिखिया जावे, किहो जिहा नहीं लिखिया जाए। लेखक दा जिहड़ा असर है ना, पूरी दुनिया के उत्ते पैंदा है, क्योंकि कहते जदों किसी की जिंदगी दे विच की वापरिया, किसी के थां दे उत्ते की वापरिया, उस टाइम उस वेले दा साहित्य पढ़ लिया जाए, इतिहास पढ़ लिया जाए, सारा कुछ पता लग जाता है उदों की हुंदा सी, किवें हुंदा सी। हुण पता है की होना जी, अज दे मेहमान दे नाल हुण मैं तुहानूं मिलाउणा प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच। अज इसे विषय दे उपर गलबात करन दे लई स्टूडियो दे विच पहुंचे ने BS रतन जी, जो कि साबका इनकम टैक्स कमिश्नर भी रहे ने। खास तौर ते अपनी नौकरी के दौरान भी इन्होंने कवितावां लिखणियां शुरू कर दित्तियां, कहानियां लिखणियां, गल्लां लिखणियां शुरू कर दित्तियां, जो बणियां किताबां दा रूप। बहुत सारियां किताबां लिखियां ने और लेखक ने। बहुत बहुत स्वागत जी आयां नूं। शुक्रिया। BS रतन जी, प्रोग्राम की शुरुआत दे विच जदों मैं दस रही सी ना इनकम टैक्स कमिश्नर ने, पहला तो मैनूं लगा कहण ना दर्शक तुसीं तां डरा ही दिता जी सवेरे सवेरे। सो शुरुआत लेखक ते समाज के आपसी रिश्ते की। कोई कहंदा है कि समाज की होंद नहीं लेखक बिना, लेखक की होंद नहीं समाज बिना, डूंगा आपसी रिश्ता दोनों का बहुत वड्डा। की कहोगे? सब तो पहला जलंधर दूरदर्शन का बहुत शुक्रिया जिन्हों ने मैनू दर्शकों के नाल रूबरू होने का मौका दिता है। धन लिखारी नानका, धन लिखारी नानका। लेखक नूं बहुत उच्चा दर्जा दिता गया है। लेखक वो है जिहड़ा लिखदा है। लेखक कलम का धनी है, यानी उसके पास उसकी कलम दे विच तलवार तो भी वध ताकत है, क्योंकि वो समाज दीयां कुरीतियां, समाज दीयां गतिविधियां, समाज दे विच जो दौर चल रहा है उसनूं भांपदा है और उसनूं लिखदा है। लेखक बड़ा ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हुंदा है, बड़ी चुंबकी शख्सियत का मालक हुंदा है और जिंदगी दीयां कदरां कीमतां दी उसनूं पकड़ हुंदी है और उसदे अनेकां होर गुण भी ने। लेकिन लिखण कला जिहड़ी है एक बहुत महत्व रखती है, जिहड़ी समाज दे नाल जोड़दी है। समाज और लेखक का बहुत गूढ़ा अते अनिखड़वां रिश्ता है। इस रिश्ते दे विच लेखक जिहड़ा है वो दिन रात काम करदा है। दिन रात काम करन तो भाव है कि उसनूं दिने भी सुपने आउंदे है, रात नूं भी सुपने आउंदे है, वो हर चीज़ वेखदा है। समाज जिहड़ा है वो उन्हां लोकां दा समूह है जिहड़े लोग अपनियां लोड़ां दी पूर्ति करन वास्ते एक दूसरे ते निर्भर करते हैं। समाज एक बहुत विशाल चीज़ है। ये नहीं कि असी पंजाब च रह रहे हैं, असी विश्व भर दे विच जिन्ने पंजाबी लोग वसते हैं उसनूं भी असी समाज कहने हैं, क्योंकि समाज दे विच जो कुछ वापर रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो संभावनावां ने आने वाले भविख दियां, आने वाले समय दियां, जो लेखक तलाश करता है उन्हां दे हिसाब दे नाल ही वो लिखदा है और वो समाज नूं सेध भी दिंदा है और समाज दे व्यंग भी कसदा है। बिल्कुल। कहते सारियां दे हित विच हुंदा है साहित्य जी। साहित्य की परिभाषा नूं BS रतन जी किवें परिभाषित करते हैं और साहित्य के गुण हर किसी इंसान नूं वखरे वखरे तरीके दे गुण नज़र आउंदे है। तुसीं इस दे उत्ते की कहोगे? मैम साहित्य जिहड़ा है
ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਵਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੇ ਜੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਲੋਕ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਚਰ ਸਾਹਿਤ ਚੱਲਦਾ, ਲੱਚਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਗਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਅਮ, ਸ਼ਿਵਮ, ਸੁੰਦਰਮ, ਇਹਨਾਂ 3 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਜ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੀਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਜੀ ਨਾਵਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਰੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਾਉਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ? ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬਣਦੇ, ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਕਾਫਲੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ। ਸੋ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ, ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਿਉ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਕੀ ਨੀਂਦਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਏ ਵਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਰਗ ਬਣਾਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਰਗ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਕਿੱਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਨ ਕੀਟਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ। ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਹਾਂ, ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਨਦੀਆਂ ਵਿਛੜੇ ਨੀਰਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਦੀਆਂ ਨਿਖੜੇ ਨੀਰਾਂ ਦਾ, ਦਿਲ ਜਲਿਆਂ ਦਲਗੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੰਝ ਦੀ ਜੂਨੇ ਆਇਆਂ ਦਾ, ਦਿਲ ਜਲਿਆਂ ਦਲਗੀਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਚੋਟੀ। ਮੇਰੀ ਗੀਤਾਂ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੀਤਾਂ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਿਆ ਅੰਤ ਗਜਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ, ਜਦ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਫੀਅਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੋ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਇਕ ਤੇ ਨਾਇਕਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫਲਸਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਡੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਜੋ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਵਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਹੋ ਉਰਵਸ਼ੀ। ਸੋ ਉਰਵਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਅਪਸਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਵਸ਼ੀ ਐਸੀ ਅਪਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੰਮਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਥਾ ਕਹੋ ਉਰਵਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਂਟ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ, ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੁੱਸ ਕੇ ਪੇਕਿੰਗ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਮੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀਰੋ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੰਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਕਾਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੇਂਡੂ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਔਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੂ ਬਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦ ਨੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਚਿੱਤਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਮੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਜੈਸਟਿਵ ਸੇਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਪਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਔਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੂਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਲਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਗੱਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਖੱਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਖੱਚਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਚਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਟੇ ਹੀ ਬਚਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਟੇ ਹੀ ਬਚਦੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਲੇਖਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਲੇਖਕ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਵੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਜਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਿਰਹੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। BS ਰਤਨ ਸਾਬਕਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਆ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੇਖਕ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਲੇਖਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। BS ਰਤਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੋਰਿਓ ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਰੰਟਿਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਨੇ ਫਲਾਣੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਐਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਜੀ। ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸमिल्ला जी बड़े बड़े कवि हुए ने जी। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮੌਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਣਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਤੇਜਿਤ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। BSF ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ HW ਲੌਂਗਫੈਲੋ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲਾਈਵਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ ਆਲ ਰਿਮਾਈਂਡ ਅਸ, ਯਾਨੀ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟ ਲੀਵਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਔਨ ਦ ਸੈਂਡਸ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਛੱਡਦੇ। ਲੀਵਿੰਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਔਨ ਦ ਸੈਂਡਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਏਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰੋਗੇ। ਜੇ ਪੈਰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ, ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ, ਯਾਨੀ ਆਚਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਚਰਣ ਹੈ। ਆਚਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਲਿਆਕਤ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੰਬਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲੱਥਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨੋਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਾ ਬਹਾਦਰ, ਇੰਨਾ ਹਿੰਮਤੀ,
ਇੰਨਾ ਸੂਝਵਾਨ, ਇੰਨਾ ਦਲੇਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੂਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੁਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸੁਪਨੇ ਖਰੀਦਦਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਾ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਦਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਪਾ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਤੁਰ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਚੱਲੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਗ ਡੰਡੀ ਨਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਗ ਡੰਡੀ ਨਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਚੱਲੇ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਹੰਢਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਮਾਈ ਨੈਵਰ ਫੇਲਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਾਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਹਿਤ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ। ਰਤਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਲਮ ਜ਼ਰਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਚਲ, ਬੜੇ ਅਜਬ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨੋਕ ਕੇ ਨੀਚੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਭਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨੁਕੀਲੀ ਨੋਕ ਕੁਝ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 2-3 ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਗਾਣੇ ਜੇ ਗਲਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਲਿਖਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਚਰ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਚਿਰਜੀਵੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਐਵਰ ਲਾਸਟਿੰਗ ਅਸਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਐਮ.ਏ. ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦਗਰਜ ਹੈ,
ਜਾਣੀ ਖੁਦਗਰਜੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੈਲਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਅੜਚਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਾਣੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਟਸ ਫਾਰ ਸੈਲਫ ਕਲਚਰ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੈ ਕਲਚਰ, ਜਾਣੀ ਸਵੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਹਜ ਸਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ। ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਐ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਐ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਨਣ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ, ਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਔਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਡਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਹਰ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਵਾਰਡ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੰਨੇ ਰੌਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਣੀ ਚਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ 1824 ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਕਤ ਬਦਲਦਾ ਉੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੀ। ਜੀ, ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਥੇ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਾਤਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਡ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਔਰ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੱਸ ਨੇ ਖੰਡਾਉਣ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੱਸ ਨੇ ਖੰਡਾਉਣ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੰਬਰਾਂ ਚ ਪੂੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਗਈਆਂ, ਸੂਰਜ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਂ ਗਈਆਂ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੇੜਾ ਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਰਹੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੇੜਾ ਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਰਹੇ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਛੈਲ ਤੇ ਛਬਿਲ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ, ਖਿੜੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ। ਛੈਲ ਤੇ ਛਬਿਲ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ, ਖਿੜੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨ ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ। ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪੌਂਦ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਗੱਭਰੂ, ਇੱਟ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਕੁੱਕੀ ਕੁੱਟ ਗੱਭਰੂ। ਮਹਿਕਦੇ ਜੋ ਮਹਿਕਦੇ ਜੋ ਮਹਿਕਦੇ ਜੋ ਫੁੱਲ ਬਾਗ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇ। ਪੱਤ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੱਤ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਮੁੰਡੇ